स्वामी विवेकानंद नाँ जेतेबेले ए विद्यालय तैयारी होईची बा नाँ रे नामित होईची निश्चित भाव में सेठी जो माने पाठ पढ़ुचंती आगो को समाजर नीति निर्धारण करिवार समस्त मूल पिंड एठी अछि से भली पिलांक अभिभावक मानकु मु शुभेच्छा जणैबा सहित अशेष अशेष धन्यवाद दउची। समाजर मूल स्तर जोटा पिला माने शिखिबा दरकार, समाज को तांकर अवदान रहिबा दरकार, एभली स्कूल गुरुजी गुरुमा माने तांकु शिखई थांती। एठी आरंभ हुए जीवन चर्या प्रणाम रु किभली भाबे गुरुजन मानकु प्रणाम करिवो, किभली भाबे माता पिता को प्रणाम करिवो, एक कथा शिक्षा दिया जाय। ये हूँ आम संस्कृति, ये हूँ आमर प्रतिदिन जीवन चर्या ताकू आमे जदि ठीक रखिले, आम संस्कृति की जदि आमे ठीक रखिले, आमे विश्व रे पुणी थरे विश्वगुरु हो पारिबा। जो जातिर दायद माने अतीत रे ए माटी की गर्वित अनुभव करैचंती, जो जातिर जो माटीर पूर्वज माने ए माटी की गर्व रे ठिया करथिले, तांको पई पुणी थरे आज आलोचनार करिवार समय आसीची, तांको कथा मने पकायार समय आसीची, तांको श्रद्धांजलि दबार समय आसीची। आम परवर्ती पीढ़ी ए स्कूल ले जो पीढ़ी पढ़ुचंती से माने आगामी दिन रे ओडिशा कहीं सारा भारत वर्ष रे ना रखिबे, एक सुनागरिक हेबे, विकसित भारतर रथ को सेमानंक कांधरे टणा हबो ए विश्वास रखुची। ए विद्यालयर समस्त गुरुजी गुरुमा एवं समस्त अतिथि मानकु अशेष अशेष धन्यवाद दउची। एभली एक कार्यक्रम रे मते दुई पद कहिबार सुजोग देइथिबारु, पिला मानक संगे इंटराक्शन भावर आदान प्रदान करैथिबारु सबु गुरुजी गुरुमा पाखरे मो चिर ऋणी, सबु अभिभावक मानकु मध्य अशेष अशेष धन्यवाद। निश्चित भावे शिशुपाल गढ़र ऐतिह्य खाली ओडिशा नुह, सारा पृथ्वीर श्रेष्ठ। ये थिला खारबलंकर राजधानी। ओइरो खारबल तांको जीवन काल भितरे 13 रु 14 वर्ष शासन करिचंती एवं 13-14 वर्ष भितरे गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत तांको साम्राज्य को विस्तार करथिले। पृथ्वी रे एभली कोनोसी नेतृत्व नाहंती, एभली कोनोसी व्यक्तित्व नाहंती जे खारबलंक संगे समान हबो। तेणु आमे खारबलंक दायत ए माटीर दायत आमे खारबलंकर दायत तांको ठारू बा सिए अतीत रे जहा हमकु सिखैकी जाइचंती, आम पाखरे जहा छाड़ीकी जाइचंती से कथा को करिबा एवं आगामी दिन रे ओडिशा को पुणी थरे आम संस्कृति होची विश्वर सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, आम संस्कृति होची प्रभु जगन्नाथ का संस्कृति। से संस्कृति को पाथय करी नुआ पिलांक मन भितरे नुआ बीज बुणिबा, एमाने समाज रे एक माइली खुंट हुंतु, आगामी विकसित ओडिशा एवं विकसित भारत वर्षर श्रेष्ठ सुनागरिक हो। स्वामी विवेकानंद शिक्षा केन्द्र आज वार्षिकोत्सव थिला, सेतरे मते वक्ता भाषा डाकी आमर स्कूल कर्तृपक्ष। ए स्कूल विद्यालय प्रांगणर पूरा इकोसिस्टम एनवायरनमेंट अभिभावक सहभागिता छात्र छात्री उत्साह देखी मु अभिभूत। मुझे विद्यालय उत्तर उत्तर कामना करुच्ची। स्वामीजी ना विद्यालय निश्चित गौरवमय इतिहास सृष्टि कर 7 लाख विद्यालय ओडिशा रे चालुची। ये विद्यालय आमर अनन्य अलगा एइथिपाई कि आमे एठी पिला मानकु पाठ पढ़ाऊ, संगे संगे शारीरिक शिक्षा दिया दिवा संगे संगे आउ स्वामीजी जो बाणी गोटे पिला 1 घंटा गीता पढ़ा अपेक्षा गोटे मिनिट फुटबॉल खेलु एक कथा पर आमे विश्वास करूँ। पिला मानकु गीता भागवत पाठ पढ़ा सहित गीता भागवत शिक्षा देऊ, संगे संगे विद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति पाई सबू शिक्षक शिक्षयित्री माने स्वल्प दरमारे कार्यरत एवं आमे समाज को ए प्रकार दिग्दर्शन दबा चाहूँ जे पिलाटा पाठ पढ़ी सारा पर पिला केवल जे टंका गणिबार गोटे एटीएम न साजू, पिला जे आरटी रे राइट टू एजुकेशन रे मात्र 25% पिला मोट पिलार 25% पिला मागणारे पढ़े, किंतु आमे तो यही नारा देऊ जो पिलार कहीं सहाय नहीं आम विद्यालय तार सहाय अच्छी, आम विद्यालय तो साहाय्य करिवो सहयोग करिवो जिभली भाव में सी उच्च शिक्षा पर्यंत जापर। आम विद्यालय रे जो 12 वर्ष पिला पढ़े एलकेजी रु क्लास 10 पर्यंत ए कथा आमे पिला मानकु कहि थाउ जो पिलार पैसा नहीं, जो अभिभावक पैसा नहीं, एठी मागणा खाली कहि न थाउ। आज पर्यंत आज मध्य आमर 30 रु 40% पिला एठी मागणा पढ़ुछन, जो मानकर पैसा न थाए से माने एठी मागणा पढ़ंती। खाली सेतिक नुहे पिला मानकु आमे दीर्घ वर्ष धरी पूरा एंट्री क्लास रे पूरा एबे फ्री एडमिशन करिछु, खाली स्वल्प दरमा मासकु दरमा रे आमे पिलांकु पाठ पढ़ाउछु।
ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚଲାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ହେବେ, ଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି 3ଟି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବି, ସେ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶତମ୍ ବିହାୟ ଭୋକ୍ତବ୍ୟମ୍ ସହସ୍ରମ୍ ସ୍ନାନମ୍ ଆଚରେତ୍ ଲକ୍ଷମ୍ ବିହାୟ ଦାତବ୍ୟମ୍ କୋଟିମ୍ ତେକ୍ତ୍ୱା ହରିମ୍ ଭଜେତ୍। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ମଣିଷ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା ଜୀବନ ସାରା ଦିନ ସାରା ଯୋଉ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ତାର 100ଟା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କର୍ମଟି ହେଉଛି ସେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୋର ଆଜି 1000ଟା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୋର ଆଜି 1,00,000ଟା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୋର ଆଜି 1,00,000 କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଧ୍ୟାନ ହଉ, ପୂଜା ହଉ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ କି ଯାହା ହଉ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ତ, କହୁଥିଲି ମିଟିଂରେ କହୁଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଅଭିବାଦନଶୀଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସେବିନ ଚତ୍ୱାରି ତସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ଆୟୁରୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶୋ ବଳମ୍। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ସଂସାରରେ ବଡ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଯେତିକି ଏଇଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେତିକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାର୍ କଲେ, ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଯେମିତି ଆମର ହାତୀ ତାର ଖାଇବ, ଦେଖାଏ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ, ଖାଏ ଅଲଗା ଦାନ୍ତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ସିଚୁଏସନ ସମସ୍ତେ ସେଭଳିଆ, ମାନେ ବଡ ଲୋକ ଛାଣ ଦେଖେଇବା, ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍କୁଲଟି ସାର୍ କରିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ମାନେ ଏଠି ଧନୀ ପିଲା ପଢିପାରିବେ, ଗରିବ ପିଲା ପଢିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫିସ୍ ଟି ବହୁତ କମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହେଇଛି, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ଆମର ଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଧରଣ ସ୍କୁଲ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲା ଆମର ବୃତ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ତୃତୀୟର ବୃତ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଚମର ବୃତ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇଥରକ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ଲକ ଟପର ହେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମର ଆଉ ତୃତୀୟର। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଘର ହଉଛି, ମାନେ ମା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁ, ଆମେ ଭାବୁ କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ସୌଧ, ଏଇଠି ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ମାନେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ, ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଆମେ କହୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମାଡ ଖାଉଥିଲୁ, ଡେସ୍କ ଉପରେ ଠିଆ ହଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ ଉଠିଗଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ହାଲକା ଭାବରେ ହେଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ ଦିଆହବନି, ଏମିତି କରାହବନି, ସେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିକିରି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କେମିତି କୋଉ ପିଲାଟି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପଢିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆସୁଛି ଘରୁ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯାଉନା, ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ପରିବେଶକୁ ଆଣିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ନେଇକିରି ଯିବୁ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ। ସେଇ ବାହ୍ୟ କଥା, ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି କାହାଣୀ କହିବୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କୋଉଠି କି ନା ସେ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ, ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରଥମେ ମା, ତାପରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲୁ ରୁହେ। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନମୁଗ୍ଧକର, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 100% ନିଜର କାମ ମାନେ ମନକୁ ଦେଇ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରିବ, এই ଅଞ୍ଚଳରେ এই ବିଦ୍ୟାଳୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନାମ ଧାନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଶେଷରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଉ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ,
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ ଏହା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିକାଶ କରିବା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପୃହା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆଗ୍ରହ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ମିଳିଛି। ସିଏ ତା ଭିତରେ ଥିବା, ତେଣୁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ପାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ନୁହେଁ, ମାଟିକି ଭଲ ପାଇବା, ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ଗଢ଼ି ଉଠିବା, ତିଆରି କରିବା, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଯେ ପିଲା ଟୟ ସହିତ ନୁହଁ, ପିଲାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର। ପିଲାକୁ କରେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁନା, ତା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଅଭିଭାବକ ପିଲା ସହିତ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରିବା ନୁହଁ, ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ କୋଅପରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ କୋଅପରେସନ୍ ରହିଲେ ପିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ତା ପ୍ୟାସନ୍ ଦେଖୁ, ତା ଭିତର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଦେଖି, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଦେଖି କୋଉ ପିଲାର କୋଉଥିରେ ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତତ୍ପର ଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ମାଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଯିଏ 100 ମିଟର ଗଛ ଚଢ଼ିବ ସିଏ ହେବ ପ୍ରଥମ, ମାଛ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରେଡେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ସୁବିଧା ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଠାରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି।